ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਨਾਲਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ असला लाइसेंस रद्द करके एक तरीके नाल एक्शन करने की कोशिश की जा रही है या दावा किया जा रहा है। पुलिस ने अंम੍ਰਿਤਪਾਲ के दो साथियों के लाइसेंस तो रद्द कर भी दिते ते इस कार्रवाई ते अंम੍ਰਿਤਪਾਲ लोहे लाखे हुंदा नजर आया। हुण सवाल यह है कि जेकर लाइसेंस तय नियम पूरे नहीं कर रहे सन तो फिर एक्शन ते टेंशन क्यों, ते जेकर कार्रवाई ठीक नहीं, यानी कि जेकर अंम੍ਰਿਤਪਾਲ या उसके साथी दावा करते हैं कि उन्होंने कोल कागजात पूरे सी बिल्कुल, या जो भी लाइसेंस के नॉर्म्स हुंदे ने सी, तो फिर कानून का दरवाजा खड़काया जा सकता है। खैर इस सब दे विचाले चर्चा जो उस स्टेटमेंट दी भी जो अंम੍ਰਿਤਪਾਲ दे वल्लों दित्ती गई। अंम੍ਰਿਤਪਾਲ यह कहता हुआ नजर आया कि सिख निहत्थे सारी उम्र नहीं रह सकते, तो सवाल लोगों के जहन दे विच जरूर उठ रहा होएगा कि तुहाडा रुतबा, तुहाडा कद या तुहाडी गल सिर्फ हथियारां दी वजह दे नाल हुंदी है। हालांकि अंम੍ਰਿਤਪਾਲ इस दे उत्ते भी बोलते हैं कि कोई गोली तो किसी ने नहीं चलाई, हथियार ही दिख रहे हैं। तो सवाल तो यह भी है कि फिर हथियारों की नुमाइश करने की जरूरत की है, तो हुण जे एक्शन हो रहा है तो फिर कानून है, तो जे तुहानूं एक्शन के उत्ते इतराज है तो तुसीं कानूनी रुख अख्तियार कर सकते हो। इस दे उत्ते अज गलबात करांगे कि जो एक्शन हो रहा उसका की मायने कड्ढे जाण, कि वाकई ही अंम੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ एक्शन की तैयारी कही जाए कि पहला साथियों के उत्ते एक्शन ते फिर उस तो बाद अंਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ते भी शिकंजा कसिया जा सकता है, ते दूजे पासे कि अंਮ੍ਰਿਤਪਾਲ इस कार्रवाई के खिलाफ भी मैदान च उतर सकता है। जिस तरीके नाल अजनाला घटनाक्रम होया सी कि उस तरीके नाल अंਮ੍ਰਿਤਪਾਲ अपने साथियों के लाइसेंस नूं लैके कोई सवाल चुकेगा, उस दे उत्ते भी नजर रहेगी। अज गल प्राइम टाइम दे विच असले दे मसले दी। दो साथियों के असला लाइसेंस रद्द होने तो बाद ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੜਕਦਾ नजर आया ਅਤੇ सरकार ते तलक निशाना साधे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ने कहा है कि सरकार असल च सिखां नूं निहत्थे करना चाहती है ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ सरकार नूं चेतावनी भी दे दी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚੱਕਾਂਗੇ। मतलब ये तो मैनूं लगता भी सरकारां बदनाम करनी, शासन करनी। ठीक है। एजेंसियां वालों पिछले दिनी ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ की जान नूं खतरे का खदशा भी जाहिर किया गया सी, पर ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ने सरकारी सुरक्षा लैण तो इनकार कर दिता है। नहीं देखो वो फिर असीं नहीं सरकारी तो असीं कदे भी नहीं लेंदे, वो फिर पंथ मौके ते असीं फैसला करांगे की करना है। कोई गल नहीं, वो फिर सरकार नूं भी फिर जदों भाईदे नूं कहंदे वाण इक्को जिहे हुंदे आ। दस दईए कि पिछले दिनों च ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के 10 साथियों के असला लाइसेंस रिव्यू किए गए हैं, जिन्हां च गुरभेज सिंह, हरप्रीत देवगन, सराम सिंह बराड़, गुरमीत सिंह बुकणवाला, अवतार सिंह, हरजीत सिंह, बलजिंदर सिंह, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ सिंह, वरिंदर सिंह और तलविंदर सिंह का नाम भी शामिल है। हुण तक ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ के 2 साथियों के गन लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
डाइग्रेस करूंगा, आई रियली अपोलोजाइज। मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਡਾਈਗਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਿੰਪਟਮ ਦੇਖੋ। ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਈ। ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੇ 10 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ 70 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਏਦਾਂ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੇਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ? ਇਹ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਊ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊ। ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਟਕੈਤ ਦਾ ਜੀ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਗਾਇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੇਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। 2017 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਰ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਗਦਗੀ ਵਜਾਈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? 22 ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 22 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਬਾਈ ਦ ਲਾਅ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਜਿਹੜੀ ਘਿਨੌਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ,
ਜਿਹਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲਾਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ FIR ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾੜਤੇ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਜੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, SSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ SSP ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਨਸ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਔਰ ਇਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ 2017 ਚ ਐਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਸਰ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਰ, ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2017 'ਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਭੋਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਗਵਾਏ ਹੈ, ਸੌਰੀ 5 ਸਾਲ ਗਵਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਹਿਬਾਬ ਬੇੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ? ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ 2% ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੋ ਤੇ ਲੈਟਰੀਆਂ ਸਿੱਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੌਮ ਡਿਕ ਐਂਡ ਹੈਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਗੜੂ ਘੁਸੜੂ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 20 25 ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਮ ਡਿਕ ਹੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਗਿੱਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 500-700 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ 500-700 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋਪਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਡਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ? देखो, आम आदमी पार्टी की, भाजपा की, कांग्रेस की, बादल दल की, कोई भी दल चुन लो, भाई अमृतपाल सिंह वर्गी सपोर्ट ते स्टेचर किसे कोल है नहींगा। कोई सिख कौम नूं रिप्रेजेंट नहीं करते। सिद्धू मूसेवाले नूं जो इन्होंने जान के उन्होंने कीता ते ओही कुछ भाई अमृतपाल सिंह नाल करना चाहुंदे ने। जे कोई भाई अमृतपाल सिंह ते होर जिहड़े जथेबंदी दे जिहड़े लोग ने, लीडर ने, वारिस पंजाब दे, उन्हां नूं कोई हां ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ? ਆਈਪੀਸੀ ਕਿਉਂ? ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਥੋੜੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਖਾਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼। ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟੋ ਪਰੇ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਚਕਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉੱਭਰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਤੀ ਸੀ, ਚੰਗਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਬੈਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਥਿਆਰ ਬੈਨ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਲੀਗਲ ਆ। ਜੇ ਬੈਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੈਲਫ ਟੂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਆ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਚਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ 16-17 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ, 32 ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਤਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਓ। ਖੜ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਜੰਮ ਪਾਲਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਾਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਕਲਾਊਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਭੇਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਗਨਮੈਨ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਡੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਰਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਰਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਆ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਬੋਰ ਗਨਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ 315 ਬੋਰ, ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਕਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 315 ਬੋਰ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 315 ਬੋਰ ਆ, ਫੜਨੀ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ 315 ਬੋਰ ਨੂੰ 12 ਬੋਰ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਟ 'ਚ 315 ਬੋਰ ਜਾਂ 12 ਬੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਆਰਮਸ ਐਕਟ 1959 ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਾਓ ਅਦਾਲਤ, ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਲਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੋਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਦ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਆਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ।
ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ AK ਸੀਜ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਜੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, 0.1% ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। 2-4-10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਜਾਣਾ। ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਪਰ ਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਲੋਕ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ TRP ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ 10 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਾਈਕ ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕੋ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈਏ ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਪਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਈਏ, 12 ਬੋਰ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁਕੋੜੀਏ ਆਪਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ? ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਨੱਬ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੋਲੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਫਤਾਬ ਜੀ ਜਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੇਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ AK-47 ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, AK-47 ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, 20 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ AK-47 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 32 ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਸਰ। ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ? ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਗਨ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਕੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਦੱਸੋ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਆ, ਆਫਤਾਬ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਤਾਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਗੱਲ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੱਲ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਹਮ ਤੋਂ ਕਾਟ ਦੇਂਗੇ, ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BJP ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੀਥੜੇ ਦੇਖੇ ਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਚੀਥੜੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਗਨਮੈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡੱਕਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਡੱਕਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਯੈਸ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਟ ਖਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-4-10 ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਹੀ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਆਉਂਗਾ। ਆਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਅਸਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੌਂਸੋਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੇਖੋ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਆ, ਅਜੇ ਕਈ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਔਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੀਸ ਆ, ਇੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਾਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੈਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਅਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ, ਕਿਵੇਂ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ